دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر مشہور روایت کے مطابق یہ ہے کہ 18 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 15.5 سال کی عمر شریف میں حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا 2 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد مکہ شریف میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا۔ تو ایک روایت ہے کہ 15.5 سال اور ایک روایت ہے کہ 18 سال اس وقت آپ کی عمر شریف تھی، یعنی اس وقت جس وقت نبوت کا سرکار نے اعلان فرمایا اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کی عمر شریف کتنی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ 13 سال اور ایک 14 اور 15 سال یعنی 3 سال بمشکل اس وقت عمر شریف ہوگی سیدہ فاطمہ کی۔ بہرحال اب یہ جو محمد رضا نام کا سلفی ہے غیر مقلد ہے، یہ وہاں بھی کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 16 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور یہ کہتا ہے کہ حضور کی نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے حضور کے سارے بچوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ بھی پھر جھوٹ بولا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صاحبزادے ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے اور یہ نبوت کے اعلان کے بعد پیدا ہوئے، بلکہ حضرت امام حسین کی پیدائش کے بعد میں ان کی پیدائش ہوئی، اس وقت میں پیدائش ہوئی، اور یہ دونوں ساتھ کے تھے تو اس وقت پیدائش ہوئی۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہ اہل حدیثوں کا حال ہے کہ دعویٰ کرتے وقت ہوا میں اڑتے ہیں، آسمان میں اڑتے ہیں، دلیل پوچھو تو تحقیق طرح میں گھس جاتے ہیں اور پیچھا کرو تو وہاں سے بھی بھاگ جاتے ہیں، یہ حال ہے ان کا۔ تو اب جتنے غیر مقلد اہل حدیث ہیں یہ محمد رضا سلفی کو دانت مار کر کے بھگائے کہ غلط سلط باتیں کر کے لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور حضور پر الزام لگاتا ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے معاذ اللہ۔ محمد رضا بول رہے ہیں سلفی؟ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ ارے آپ محمد رضا سلفی بول رہے ہیں؟ کون؟ آپ محمد رضا سلفی بول رہے ہیں؟ سیلفی؟ سلفی یار سلفی جی جی۔ آواز کم آتی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے تصدیق کرنے کی ضرورت پڑی۔ اچھا، نہیں وہ آپ نے دوبارہ پوچھا تو مجھے لگا آواز کم آتی ہے، ہو سکتا ہے پریشانی ہوتی ہے نا، مطلب ہو سکتی ہے اس طرح کی بات، تو اس میں کیا برائی۔ ارے میں حضرت آپ کی وہ ایک آڈیو سن رہا تھا، ہلو، تو وہ آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری اولاد نبوت کے اعلان سے پہلے انتقال کر چکی تھی، تو کہاں لکھا ہوا حضرت ذرا بتائیں گے؟ اگر آپ اس میں بغور سنتے تو میرا سوال آپ کو سمجھ آتا۔ حضرت یہ آپ نے بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ ہاں پورا بولا تھا، آپ نے آدھا سنا۔ ہاں کیا بولے تھے آپ پورا؟ چلے آپ بتائیے پورا کیا بولا تھا۔ نہیں میں آپ بتا دیجیے نا، میں نے اتنا سنا تو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے آپ کی آڈیو سنی ہے، تب جی میں نے آپ کی آڈیو سنا، تو میں نے یہ سنا کہ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں تھی وہ آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے وفات پا چکی تھی ساری اولادیں۔ بس اتنا ہی سنا آپ نے؟ ہاں یہ میں سن کر کے رک گیا، میں نے کہا یار ایسی بات کیسے کر لی آدمی نے، تو پھر یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اور آگے چھوڑ دیا۔ پوری آپ بتا دیجیے نا، یہ کہیے نا آپ۔ یہی تو کہا میں نے آپ سے عبداللہ صاحب سے، میں نے کہا کہ آپ کا کان مطلب جو ہے تو پریشانی ہے کان میں آپ کو، تو آپ نے یہ کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے، میں نے کہا پوری بات سنو۔ پھر آپ نے پوری بات کا بولا تو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ بتا دیجیے، بولا تو صحیح میں نے آپ سے۔ آدھی بات کیسے دکھا دوں میں کہاں لکھی ہے، پوری بات دکھاؤں گا نا۔ پوری بتائیے، چلیے پوری کیا بولے تھے آپ، پوری بتائیے۔ ان سے میں پوچھا تھا عبداللہ صاحب آپ فری کب ہوں گے، ہاں تو انہوں نے یہ وضاحت کی تھی کہ ہم جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں جی، اور بیوی بچوں کے ساتھ وقت کو گزارنا سنت رسول ہے۔ اچھا جی۔ تب میں نے ان کو الزامی طور پر کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی نا بچی، وہ آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا تھا۔ یہ کہاں پر ہے؟ اب سن لیجیے جناب احمد جی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بخاری کی حدیث ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے دین کی تو ایک ابو جہل نامی شخص نے رسول اللہ کے اوپر اتڑیاں ڈال دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے کے لیے آئی رسول اللہ کو. تو حضرت یہ ایک منٹ سن لیجیے، مکمل کر لوں. اچھا مکمل کر لیجیے، ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک، اس سے پتہ چلا کہ نبوت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح حضرت فاطمہ سے کرایا. پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ بچی نہیں تھی، بڑی تھی. اس سے انہوں نے جو کہا میں بچے اور بیوی کے ساتھ حضرت اب پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے یہ کہا وفات پا چکے تھے، تو یہ وفات پا چکے تھے تو پھر یہ جو اونٹ کی اجڑی وغیرہ ڈالی گئی تھی یہ کیسے اٹھایا تھا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے؟ بچے وفات پا چکے تھے، اولاد نہیں. بچے وفات پا چکے تھے تو بچے سے مطلب اچھا، واہ واہ، اچھا سمجھے، کاٹا نہ کریں. واہ واہ حضرت، کیا بات ہے یار. تو بچے مطلب آپ صرف مطلب جو ہے تو لڑکوں کو بچے بولتے ہیں. جیسے اگر کوئی آپ سے کہے گا کہ بیوی بچے تو آپ سمجھیں گے کہ اس کے صرف لڑکے لڑکے ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں. نہیں ہے نا، بولے آپ اب بھی آپ نہیں سمجھے. آپ اتنے بڑے مجھے نہ سمجھ لگتے ہیں، بے وقوف بھی لگتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. بھائی اب آپ ایسے ہی سمجھیں گے نا، بچے ہی بولیں گے تو بچے جیسے ہی بولیں گے تو آپ بولیں گے لڑکے. جناب منا کیا مطلب آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے نہیں بریلوی کو، یہ بتائیے. ارے بھائی سمجھ، یہ دیکھیے آپ کیسی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے کتنے اچھے سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتا نہیں رہے. بتائیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے نا صحیح طور پر. میں نے یہ کب کہا کہ بچے سے مراد صرف جو ہے مذکر ہے. تو پھر سارے انتقال کر چکے تھے جو آپ نے کہا، تو پھر فاطمہ زہرا بچہ نہیں تھا حضور کی؟ نہیں، بچی نہیں تھی، بڑی تھی وہ. مطلب بچے انتقال کر گئے تو پھر بعد میں بڑی ہو گئی تھی وہ؟ نہیں، حضرت فاطمہ بچے حضرت فاطمہ بچوں میں شمار نہیں ہوتی. عربی میں لفظ ہوتا ہے عورت کے لیے امرأہ. اچھا، آپ مطلب جو ہے اولادوں کے بارے میں ذکر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بچے تھے، کتنی بچیاں تھی، تو آپ کہیں گے حضرت فاطمہ ان کی بچی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ بڑی ہو گئی تھی بعد میں، ایسا؟ نہیں، نہ بولیں. میں نے ان سے یہ کہا ہے جناب من میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ بیوی اور بچے، حضرت فاطمہ کو بچی تو ثابت کریں آپ پہلے کہ جب وفات ہو گئی تھی سارے بچوں کی، آپ نے کہا تو وفات ہو گئی تھی، تو پھر حضرت فاطمہ آئی کہاں سے؟ وہ بچی نہیں تھی نا بھیا، بڑی. تو وفات ہوئی، بچی ہو یا بچہ ہو، اب بڑی بھی ہو گئی تو بچی تو تھی نا پہلے، تو وفات ہو گئی تو بڑی کیسے ہو گئی؟ یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے بڑا ہوتا ہے؟ بالکل بڑا ہوتا ہے، ہر بچہ بڑا ہوتا ہے. جو بچہ بڑا ہوگا وہ بالکل بڑا ہوگا. نہیں، وفات پانے والا بچہ بڑا ہوتا ہے، پانے والا بچہ بڑا نہیں ہوتا. وفات پانے والا بچہ بڑا نہیں ہوتا. یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت فاطمہ وفات پا چکی تھی بقول آپ اگر بچہ ہونے کی نظر میں ہر بچہ بڑا ہوتا ہے تو ارے بھائی حضرت فاطمہ کیوں لاگو ہوتی ہے؟ ارے بھائی حضرت فاطمہ اگر وفات پا چکی تھی بچپنے میں، بچہ ہونے کی حالت میں، تو بڑی کیسے ہو گئی وہ بتائیے. نہیں، جھوٹ نہ بولیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کو نبوت ملی تھی اس وقت بڑی تھی، بچے نہیں تھی، بچے وفات پا گئے تھے. آپ کو اتنا سینس نہیں ہے؟ بچے وفات پا گئے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی تو بچی نہیں تھی. کتنی بڑی تھی؟ عمر کیا تھی ان کی؟ بڑی تھی، بتایا تو. عمر کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمر کتنی تھی حضرت فاطمہ کی جب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی؟ 16 سال کی عمر تھی. حضرت فاطمہ کی کتنی عمر تھی؟ 16 سال کی عمر. بیٹے جا کر کے کیا بولتے جو ہے تو کم سے کم تاریخ پڑھ لو. رسول اللہ کے جو نکاح ہوا ہے وہ 25 سال میں ہوا ہے اور فاطمہ 16 سال کی حساب سے. اب مجھ سے کہہ رہے تاریخ پڑھ لو بیچارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر شریف کے اندر. 40 سال کی عمر شریف میں نبوت کا آپ نے کتنی ہوئی حضرت فاطمہ؟ ارے سن تو لو. ہاں، 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بچے ہیں جو پہلے پیدا ہو چکے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی چھوٹی صاحبزادی ہے. 16 سال کی کیسے ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ کتنے سال کی بتاؤ نا. بتائیے.
हाँ तो आप बताओ ना कितने साल की? आपने बच्ची कहा ना, आपने कहा बच्ची नहीं थी, आपने कहा आपने जवान होने का दावा किया, तो आप बताएं ना कितने साल की हुई? नहीं, बात दावा आपने ये किया है कि हजरत फातिमा सबसे छोटी साहिबजादी थी। बेशक बेशक छोटी। तो छोटी कितनी थी जब रसूलुल्लाह की 41 साल की उम्र थी? कैसे तय्यन करेंगे? सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहिबजादी, ये तो आपकी किताबों से भी साबित है। नहीं, मुवाज़ना कैसे करेंगे नबुव्वत के दौरान आप ये बताएं, बताएं कि हजरत फातिमा की उस वक्त उम्र शरीफ कितनी थी? भाई मैं आपने कहा छोटी थी, नबुव्वत। अच्छा चलिए, एक मिनट क्या हजरत फातिमा 10 साल की थी, 11 की थी, कितनी थी? जहाँ भी साबित करेंगे ये तो जवाब आप देंगे ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बड़ी थी। मैं तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा 16 साल की हो गई। 16 साल की भी कहाँ पर लिखा है ये? उसी में भैया 25 साल में नबी का निकाह लिखा हुआ, बताओ कहाँ लिखा है? हजरत फातिमा 16 साल की, 40 साल में हजरत फातिमा 16 कहाँ पर लिखा हुआ है बताएं? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 16 साल हो गए। आपने कहा है कि वो बच्ची थी, तो मुझे 16 साल की थी, कहाँ लिखा है बताएं? जब नबी की हजरत फातिमा 16 साल की थी, ये कहाँ लिखा है ये बताएं? भैया तारीख से साबित हो रहा है ना, तारीख बताएं ना, कहाँ लिखी है? आपके बकौल आप बताइए। हजरत फातिमा 16 साल की थी, कहाँ लिखा है वो बताइए? नबी की किस तारीख में हुई थी बताइए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और भी बच्चे हैं। हजरत फातिमा 16 साल की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की नबुव्वत के ऐलान के बाद। ये आपका दावा है, साबित करिए। कितने बच्चे हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के ऐलान के वक्त में 16 साल की थी। ये आपका दावा नहीं, आपने कहा ना कि छोटी थी, किस तरह से आपने कहा छोटी थी? हमने ये कहा कि वो तमाम बच्चों में छोटी है। किसने भाई, तो कितनी उम्र हो रही है उनकी बताइए ना। हमने ये नहीं कहा छोटी थी, हमने ये 10 साल छोटी है, 5 साल छोटी है, 6 साल छोटी है, बताइए ना। तो सुनो, तो आप कह रहे हैं कि बच्ची थी, तो बच्ची थी तो कितने साल की थी? मैंने तो नहीं कहा बच्ची। अच्छा, बड़ी थी। आप कह रहे बच्ची नहीं थी, बड़ी थी। आप बाद में बात करें। मैंने कहा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो है, मैं तो वाज़े कह रहा हूँ कि नबी का निकाह 25 साल में हुआ, और उस हिसाब से हजरत फातिमा 15-16 की हो रही है। आपने कहा नहीं छोटी थी, तो साबित करें। तो 15-16 साल की कैसे हुई, तो साबित आप करेंगे? अरे भाई, जब निकाह 25 में हुआ है तो 40 में नबूवत। तो पहली बेटी थोड़ी ना है, ओए तो पहली बेटी थोड़ी है कि पैदा हो गई 1 साल बाद। हाँ, तो कौन सी बेटी है बताइए? चौथी बेटी है वो। पहली तो ज़ैनब है, दूसरी रुकैया है। कितने साल की हुई फिर हजरत फातिमा है? कितने साल की हुई छोटी? तो ये पता है ना कितने हुई? 16 साल की कैसे हुई, कहाँ लिखा है 16 साल? अच्छा मुझे बताइए, इस हिसाब से 4 घटा दो तो 12 हो गए। तो 12 साल की हुई। अगर उस एतबार से आप मान रहे 12 साल के बच्चे, तो भी मैं नहीं कह सकता कि 12 की हुई, क्योंकि हर साल बच्चे पैदा नहीं होते। 12 साल के बच्चे होते हैं? अरे हर साल बच्चे पैदा थोड़ी होते हैं। 12 साल के बच्चे होते हैं? अरे हर साल बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का 6 साल की उम्र में निकाह हो गया। मेरे यहाँ पर हर साल बच्चे पैदा होते हैं क्या? है? चलो बताओ जल्दी से। तो 16 साल के लिए कहाँ पर लिखा है बताओ? एक बार कह दीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर साल बच्चे नहीं हुए थे, दलील दीजिए। अरे भाई बताओ ना कितने साल की थी? बताइए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के साल बच्चे नहीं हुए थे, दीजिए। अरे कितने साल की थी वो बताओ, उम्र बताओ। भाई मैं कहे 16 साल की थी, आप तुरंत करके दिखाओ। तो साबित करो कहाँ पर लिखा 16 साल की? से साबित हो गया कि 25 में निकाह हुआ और 40 में नबूवत मिली, 16 साल की हो गई। अब पैदा कब हुई वो तो बता। तो मुझे कोई गरज नहीं है। जिस मतलब तेरे बाप का 20 साल पहले हुआ तो 19 साल का हो गया। अब 40 में जो 4 बच्चे हो पता नहीं कहाँ से आए, मालूम नहीं तुझे? रसूलुल्लाह का पहली औलाद नहीं हुई थी पहले साल। अबे बेवकूफ आदमी, ये तो बता 16 साल की कहानी। बेबसी की हैसियत है। मैं कह रहा हूँ अगर 12 भी मान ले तब भी 16 साल की कहानी, पहले 16 साल बता तू। वक्त भाई साबित हो गया। आप इसको रिकॉर्डिंग को डाल दीजिएगा। 16 साल की कैसे हुई थी ये बता, कहाँ लिखा? 25 में नबी का निकाह हुआ और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं नबी अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए आई थी जब अबू जहल ने उन पर ओंझड़ियाँ डाली। अच्छा, ऐलान अल्लामा इब्न जौज़ी ने तहरीर फरमाया है कि ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले खाने काबा की तामीर हो रही थी जब आप पैदा हुई। कौन? हजरत फातिमा के बारे में 3 कौल मौजूद है। अच्छा, सुन हजरत फातिमा के बारे में 3 कौल मौजूद है। कितने मौजूद है? ये कौल किसने बताए हैं? तो 16 साल की साबित करना, मैं 3 कौल बता रहा हूँ। पहले सुन, कौल किसने बताया? अरे जो तारीख लिखते हैं उन्होंने कौल बताया। नाम क्या है उनका? तारीख लिखने वाले का इमाम इब्न हिशाम नाम है। सुन तो ले, कौन है? सुन तो ले, बताइए ना।
सुन तो घबरा ले, क्यों रहे हैं सुन तो आप, ले। बताइए। हाँ 16 साल की वो तू साबित करना, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है? पेश करो क्या तूने कहा कि 16 साल की थी। पेश करो। अरे हेलो, पहले हाँ पहले हाँ तो पेश कर ले, करो ना, इब्न जौजी से क्या पेश कर रहे हैं? पहले हाँ कर। हाँ भाई मैं पहले मानता बताओ। हूँ उसका दावे का तोड़ना है आपको। ठीक है, तूने बोला कि 16 साल की थी हज़रत फातिमा। कब 16 साल की थी? जब नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। ठीक है, जब नबूवत मिली 16 साल की थी। अब मैं ये तूने तेरा दावा है ना, तेरे दावे पर मैं तुझसे दलील पूछ रहा हूँ कि कहाँ लिखा है, पहले बता। पहले अभी आप इब्न जौजी पेश कर मैं रहे वो हैं, क्या हुआ, बताऊंगा, डर गए क्या? बताऊंगा डर गए क्या? जरा ना कर दे कहीं मोहम्मद रसूल। बताऊंगा ना बेटे, बताऊंगा ना, कब तो बता तो बताइए, दे। बताइए ना, तू बात समझ, बताइए। पहले ये बता, तूने दावा नहीं किया नहीं, 16 अभी साल आप की थी? दलील पेश कर रहे थे इब्न जौजी बात से क्यों है? 5 साल पहले नबूवत, देख वो सुन, दलील कहाँ है? मेरी बात सुन, नबूवत दावा तूने के किया 5 कि 16 साल की थी। इनकार 16 आप साल कर की, रहे हैं ना? तेरा दावा है ना 16 साल की थी? इनकार आप कर रहे हैं तेरा ना? दावा है ना 16 साल की थी? इनकार की दलील दे। तेरा, हाँ तो तेरा दावा है कि नहीं 16 साल की थी? हाँ बिल्कुल है। हाँ चल, तेरा दावा है कि नबूवत के ऐलान के वक्त में हजरत फातिमा ज़हरा 16 साल की थी, तेरा दावा है ये। अब मैं तेरे दावे पर तुझसे दलील और पूछ रहा हूँ, आपका ये कहना कहाँ है कि लिखा ये हुआ है? 16 साल की नहीं थी। ये कहाँ लिखा हुआ है? आपने मैं पूछ रहा इनकार हूँ। जो किया है किस दलील की? ये कहाँ लिखा हुआ है ये पूछ रहा हूँ भाई इनकार तो दिखाइए कहाँ लिखा है? मैंने पूरी रिकॉर्डिंग के अंदर एक जगह भी ये नहीं कहा कि वो 16 साल की नहीं थी, मैंने ये कहा वो चौथी औलाद थी। यानी आप समझा? मान गए कि वो 16 साल की नहीं मैंने थी, तो सिर्फ इनकार ये है या कहा है नहीं? कि 16 साल की तूने कहा तो दावा पेश कर, दावा नहीं, किया आपने तो कहा दलील कि पेश कर। मैंने इनकार नहीं किया, तो आप तस्दीक करते हैं 16 दलील साल। दलील 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 आप दलील 16 पर दलील तस्दीक दलील करते हैं, दलील आपका दलील इनकार दलील नहीं है तो दलील तस्दीक है। देखो मेरे यही हाल है गैर मुकल्लिदों का अशफाक कि साहब जब ने भी ये बात उनसे कही है कि मैंने 16 का इनकार नहीं किया, यानी दावे 16 पर की दलील तस्दीक पूछो कर रहे हैं। तो वो 33 तरह में घुस जाते और पीछा करो तो वहां से भी भाग जाते। अशफाक साहब क्या गैर हुआ? दलील मुकल्लिद पेश बड़े कर बड़े रहे दावे थे। करेंगे हदीस के, कुरान के, और गैर मुकल्लिदों का अशफाक हाल साहब, ये है कि दलील गैर पेश मुकल्लिद कर रहे जब थे। भी दलील पर बात की जाएगी दलील देंगे नहीं, दावा करेंगे, दलील देते वक्त भाग जाएंगे। दलील दावा पेश कर करा है रहे तो थे दलील आप। दो, दावा आप किया ना दलील पेश दलील कर रहे दो, थे, दलील पेश दावा कर किया रहे थे। दावा किया है ना तुमने, दलील दो। आप दलील चलो। पेश कर रहे थे दावा 5 किया है, साल दलील पहले दो। नबूवत के, वो कहाँ है? दावा किया है, दलील दो। कितने खाइफ हो गए? दावा किया है, दलील दो। मेरे इस दावे को आपने साइज कौन तस्लीम किया है है। ये तो खुद पता लग रहा है। दावा मेरे तुमने इस किया, दावे दलील को दो। आपने तस्लीम किया है कि दलील दो, अल्लाह दलील। के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि दलील वसल्लम दो। की नबूवत का वक्त दावा आया किया है तो दलील दो। 16 सुनो। साल की थी, आपने तस्लीम सुनो, किया। तुमने दावा किया है, दलील दो। ये दावा मान गए ना आप? तुमने दावा किया है, तो दलील दो। दलील किस बात की जब आपने तस्दीक कर ली? दावा तुम्हारा दावा है यार, दलील दो। आपने तस्दीक कर ली ना, फिर अब दलील क्यों मांग रहे हैं? मैंने कहा तस्दीक की, अभी तक तो आपने कहा ना तस्दीक मैंने की नहीं। इनकार नहीं किया 16 का, तो मैंने ये नहीं कहा कि वो 16 साल से छोटी थी, मैंने ये कहा वो चौथी औलाद थी। पहले